ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਦੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो काला बाजारी शुरू हुई, उस तो बाद लोकां दी जो लुट खसुट होनी शुरू हुई तो विरोधियों के वालों लगातार सवाल उठ खड़े हुए। सवाल यह कि 400 रुपए दे विच खरीदी वैक्सीन 1060 रुपए दे विच बेची गई और 1060 रुपए दे विच बेची हुई वो वैक्सीन निजी हस्पतालों दे विच लोकां नूं 1560 रुपए दे विच लगती रही। आखिर क्यों, कौन जिम्मेदार है? इतनी महंगी वैक्सीन एक आम गरीब इंसान किस तरह लगा पाएगा? तो सरकार के वालों हालांकि फैसला वापस ले लिया गया। बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स नूं वैक्सीन भेजी गई है वापस ली जाएगी और जो पैसा लिया गया सी वो वापस हस्पतालों नूं कर दिता जाएगा। लेकिन विरोधियों के वालों लगातार जो इल्जाम तराशियां कीतियां जा रही सन, वो इल्जामां दे तत्थ भी की ने, उस इल्जामां नूं लगाउण तो बाद सरकार दे वल्लों जो फैसला लिया गया, कि सरकार किसी प्रेशर दे विच आके फैसला लिया गया या फिर वाकई सरकार नूं भी लोकां दी चिंता हुई कि गरीब इंसान तक वैक्सीन आसानी दे नाल पहुंच पाए और कि विरोधियों दे वल्लों संतुष्टि जाहिर की जाएगी सरकार दे वल्लों वैक्सीन वापसी करन दा जो फैसला किया गया। इसे ते चर्चा करांगे। उस पहले देखो खास रिपोर्ट। पंजाब सरकार ने निजी हस्पतालों नूं बेची वैक्सीन वापस मंगवाउण ते हस्पतालों तो ले पैसे वापस करने का फैसला किया है। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने दस्सिया कि प्राइवेट हस्पतालों नूं 42,000 वैक्सीन दी गई सी, जिन्हां दे विचों 600 वैक्सीन हाल तक लगी है। 41,400 वैक्सीन तुरंत वापस ली जाएगी। जो 600 वैक्सीन लग चुकी है वो भी वापस मंगवा ली जाएगी। प्राइवेट हस्पतालों का पूरा पैसा भी वापस कर दिया जाएगा। हमारे पास जितनी भी वैक्सीन आती है, हमारा काम है टेस्टिंग करना और ट्रीट करना और वैक्सीन लगाना। जितनी मेरे पास आती है, मेरे हॉस्पिटल हर एक में टोटली फ्री लगती है, फ्री कैंप लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो मैंने आज अखबारों में पढ़ा है, जो आपके माध्यम से सुना है, उसके बारे में बकायदा मैं ऑलरेडी जांच के लिए बोल दिया है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराएंगे। जबकि उधर पंजाब सरकार की वैक्सीन पॉलिसी विरोधियों को पसंद नहीं सी आई। सरकार नूं न सिर्फ श्रोमणी अकाली दल सगों आम आदमी पार्टी ते बीजेपी ने भी निशाने ते लिया। इल्जाम लाया कि सरकार 400 रुपए की वैक्सीन खरीद के निजी हस्पतालों नूं 1060 रुपए दे विच बेच के करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रही है। उन्होंने विपता दे विच लोकां दे नाल लुट करन दे इल्जाम लगाए। 40,000 से ज्यादा डोसेस मिले, उसमें से वो 400 रुपए को मिले और ये 1,000 रुपए को उन्होंने 20 प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया। आज तक भारत सरकार ने जो 22 करोड़ वैक्सीन दी है सभी स्टेट्स के द्वारा और सभी स्टेट्स को वो फ्री दिए है। कैप्टन साहब ने इस आपदा में भी कांग्रेस पार्टी ने एक अवसर पैसा कमाने का, जनता को लूटने का, करोड़ों रुपए हथियाने का एक अवसर इजाद किया। लोगों की जाना परवाह नहीं, पर पैसे सरकार पैसा बनाने लगी ते अपने चहेतियां नूं पैसा कमाने का साधन बनाता। जो 400 रुपए की केंद्र सरकार से लेकर वैक्सीन और 1,000 से ज्यादा दाम में प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेची, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। फिलहाल सरकार ने फैसला वापस ले लिया है, पर सवाल है कि सरकार के वल्लों लिया गया फैसला विरोधियों के वल्लों लगाए इल्जामां दा दबाव है या फिर वाकई ही सरकार ने अपनी गलती मन्नी है। विरोधी लगातार सरकार तो इस मसले ते जवाब मांग रहे सी, पर जो जवाब पंजाब सरकार के वल्लों बलबीर सिंह सिद्धू ने दिता है कि विरोधी उस जवाब तो संतुष्ट होकर सरकार के वल्लों लए वैक्सीन वापसी के फैसले का स्वागत करनगे। चंडीगढ़ तो नीतिका महेश्वरी की रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो साढ़े नाल साढ़े सारे मेहमान भी जुड़ चुके ने। जय किशन रोडी साढ़े नाल आम आदमी पार्टी तो जुड़ चुके ने, प्रिंस खुल्लर साढ़े नाल कांग्रेस तो जुड़ चुके ने, एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर साढ़े नाल श्रोमणी अकाली दल तो जुड़ चुके ने और अनिल सरीन साढ़े नाल जुड़ चुके ने बीजेपी तो। और साढ़े सारे मेहमानां दा बहुत बहुत स्वागत है सर और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त साढ़े तक साझा करने के लिए। और सब तो पहला सवाल मैं प्रिंस खुल्लर जी नूं करूंगी। प्रिंस जी, हुण मान लिया जाए कि सरकारी हस्पतालों दे विच बिल्कुल मुफ्त वैक्सीन हुण लोकां नूं मिलेगी, और सवाल नंबर 2, सर सेहत मंत्री ने तो कहा है कि 600 लोगों को वैक्सीन की जा चुकी है। वो 600 लोग तो 1560 रुपए खर्च कर चुके हैं ना, उन्होंने की बनू? वो तो लुटिया लुटिया महसूस करनगे खुद नूं। देखो मैडम, पहली तो गल ये है कि जिहड़ा तुसी गल कही कि हुण ये मन्नीए कि सरकारी च फ्री लगेगी, असी 50 लाख तो उपर वैक्सीनेट कर चुके हैं फ्री लोग। हुण भी कैंप ला रहे हैं असी, सरकार पूरा काम कर रही है ਉਹਦੇ ਤੇ दूसरी गल ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਡੋਜ਼ਿਸ ਵਾਪਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸੀ ਨਾ, उस पैसे ले जाने सी, लेकिन हुण वैक्सीन मंगवा ली जाएगी तो यानी कि हुण वैक्सीन मुफ्त लगूगी ना लोगों नूं, ये मान लिया जाए। और सवाल नंबर 2 सी, जिन्होंने 1560 रुपए खर्च करके 600 लोगों ने लगवा ली, वो तो लुटे गए ना सर। नहीं मैडम, देखो विच पहलों प्राइवेट हॉस्पिटल्स नूं शुरू च तुसीं देखो डोजेज आईयां सीगियां, उहदे च लोकां प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लवाईयां ने, सेंटर सरकार ने रेट तय कीते आ। ਪਹਿਲੋਂ तो ये सेंटर गौरमेंट ਨੂੰ क्वेश्चन है कि 3 रेट तय किए हैं कि स्टेट ਨੂੰ 150 ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, 420 रुपए ਦੀ स्टेट ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। बीजेपी तो अनिल सरीन साढ़े नाल जुड़े हुए ने। सरीन जी जवाब देओगे सर, 3 रेट क्यों ने? ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗਗਨ ਜੀ हैरानी हो रही है जी कि खुल्लर साहब बड़े सियाने और सुलझे नेता ने, लेकिन अज बड़िया अजीब जी गल्लां कर रहे हैं या तो इन्हां कोल कोई जवाब नहीं गा या की कारण है। ये कह रहे ने जी असीं फ्री, इन्हां नूं इन्ना पता होना चाहिए है कि एक फार्मूला हैगा कि 50% जिहड़ियां भी ड्रग्स प्रोड्यूस होणगियां 50% सेंटर दे कोल जाएगी, 25% स्टेट गवर्नमेंट्स कोल जाणगियां और 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोल जाणगियां। सेंटर गवर्नमेंट अपने हिस्से दे जिहड़े 50% हैगा वा टोटली फ्री वैक्सीन जिहड़ी हैगी है सारी स्टेट्स नूं दे रही है, जिन्हां जिन्हां स्टेट नूं कोटा एलोकेट होया। रहे बाकी जिहड़े 25%, हुण 25% इन्हां नूं दित्ता, इन्हां ने 400 रुपए च लित्ता। वो कंपनियां ने रेट तय कर रहे ने, कंपनियां कोई सरकार नहीं, कंपनी रेट तय करती है, इन्हां नूं ये पता होना चाहिए। हुण इन्हां ने 400 रुपया लैके 1060 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਮੁਨਾਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਓ, ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ और सुनील जाखड़ ने भी बयान दिता सी, मैं पढ़ के सुनादा। सुनील जाखड़ ने भी कहा कि केंद्र सरकार कोविशील्ड दी एक डोज 150 रुपए दे विच खरीद करदी है। सूबा सरकार दे लई कीमत 300 रुपए है ਅਤੇ निजी ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 600 रुपए है, जबकि कोवैक्सीन दी एक खुराक मोदी सरकार 150 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। सूबा सरकारां ਨੂੰ ਇਹ 600 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, निजी ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 1200 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। सुनील जाखड़ ने कहा कि तर्क संगत नहीं है 3 रेट। गगन जी देखो, ये रेट तय करना ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਰਮ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫੋਰਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੇਚੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ 660 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, 400 ਦੀ ਲਿੱਤੀ, 1060 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ, 660 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਮਾਏ ਤੁਸੀਂ?
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਡਮ ਕਿ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ 'ਚ? ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਕਿਟ ਲੈ ਆਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੈਡਮ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਕਿਓਸ ਹੈਲਥ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ। ਮੈਡਮ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਡਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਵਨ ਟਾਈਮ ਮੇਜਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਸਰ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਮੈਡਮ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਨਾ। ਸਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ? ਸਰ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਮੈਡਮ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਇਹਦੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਂਪਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾ ਰੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੈਡਮ ਵੇਚ ਰਹੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜੇਬ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਡਮ CSR ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚੋਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਨ ਟਾਈਮ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਡਮ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਡਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ? ਰੋੜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਰਹੇ, ਸਰੀਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਰੋੜੀ ਜੀ। ਗਗਨ ਜੀ ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਉਹ ਥੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਘਰ ਬੰਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 80 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ।
ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲਰ ਟੂਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਦੇਣੀ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਰੋਡੀ ਜੀ, ਜੋ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਏ? ਮੁਫਤ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, 400 ਨੂੰ ਲਈ ਤੇ 1060 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ 400 ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 400 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 45 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ। ਔਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਔਰ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਤ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ 1060 ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਹੇਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹੀ ਅੱਗੇ 1540 ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ। ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਕਸ ਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1540 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਏਦਾਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਨੇ, ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਗਗਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਆ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1,55,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ 600 ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1560 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਦੇ। ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ कोरोना मौत है, कोरोना मौत है, वैक्सीन जिंदगी है और जिंदगी ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਮੈਡਮ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਭੁੱਲਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਖਰੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ 400 ਲੈ ਕੇ ਮੁਫਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਫਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 400 ਰੁਪਏ ਚ ਲੈ ਕੇ 1060 ਰੁਪਏ ਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ। ਸਰੀਨ ਜੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 3 ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਰ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰੀਨ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਓ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰੀਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰੀਡ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਸਰ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਸਰੀਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਸਰੀਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ। ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 42,000 ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। 41,400 ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ 600 ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਜਾएगी। प्राइवेट अस्पतालों का पूरा पैसा भी वापस कर दिया जाएगा। हमारे पास जितनी भी वैक्सीन आती है, हमारा काम है टेस्टिंग करना और ट्रीट करना और वैक्सीन लगाना। जितनी मेरे पास आती है, मेरे हॉस्पिटल हर एक में टोटली फ्री लगती है, फ्री कैंप लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो मैंने आज अखबारों में पढ़ा है या आपके माध्यम से सुना है, उसके बारे में बकायदा मैं ऑलरेडी जांच के लिए बोल दिया है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराएंगे। जबकि उधर पंजाब सरकार की वैक्सीन पॉलिसी विरोधियों को पसंद नहीं सी आई। सरकार ਨੂੰ ना सिर्फ श्रोमणी अकाली दल सगों आम आदमी पार्टी ते बीजेपी ने भी निशाने ते लिया। इल्जाम लाया कि सरकार 400 रुपए की वैक्सीन खरीद के निजी हस्पतालों ਨੂੰ 1060 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ रुपए ਦਾ मुनाफा कमा रही है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ इल्जाम लगाए। 40,000 से ज्यादा डोसेस मिले, उसमें से वो 400 रुपए को मिले और ये 1,000 रुपए को उन्होंने 20 प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया। आज तक भारत सरकार ने जो 22 करोड़ वैक्सीन दी है सभी स्टेट्स के द्वारा और सभी स्टेट्स को वो फ्री दिए हैं। कैप्टन साहब ने इस आपदा में भी कांग्रेस पार्टी ने एक अवसर पैसा कमाने का, जनता को लूटने का, करोड़ों रुपए हथियाने का एक अवसर इजाद किया। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ बनाता। जो 400 रुपए की केंद्र सरकार से लेकर वैक्सीन और 1,000 से ज्यादा दाम में प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेची, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। फिलहाल सरकार ने फैसला वापस ले लिया है, पर सवाल है कि सरकार के वलों लिया गया फैसला विरोधियों के वलों लगाए इल्जामां दा
दबाव है या फिर वाकई ही सरकार ने अपनी गलती मन्नी है। विरोधी लगातार सरकार तो इस मसले ते जवाब मांग रहे सी, पर जो जवाब पंजाब सरकार दे वल्लों बलबीर सिंह सिद्धू ने दिता है कि विरोधी उस जवाब तो संतुष्ट होकर सरकार दे वल्लों लए वैक्सीन वापसी दे फैसले का स्वागत करनगे। चंडीगढ़ तो नीतिका महेश्वरी की रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब सरकार ने निजी हस्पतालों ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 42000 ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। 41400 ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। जो 600 वैक्सीन लग चुकी है वो भी वापस मंगवा ली जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों का पूरा पैसा भी वापस कर दिया जाएगा। हमारे पास जितनी भी वैक्सीन आती है, हमारा काम है टेस्टिंग करना और ट्रीट करना और वैक्सीन लगाना। जितनी मेरे पास आती है, मेरे हॉस्पिटल हर एक में टोटली फ्री लगती है, फ्री कैंप लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो मैंने आज अखबारों में पढ़ा है या आपके माध्यम से सुना है, उसके बारे में बेकायदा मैं ऑलरेडी जांच के लिए बोल दिया है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराएंगे। जबकि उधर पंजाब सरकार की वैक्सीन पॉलिसी विरोधियों को पसंद नहीं सी आई। सरकार को न सिर्फ श्रोमणी अकाली दल सगों आम ब्रेक तो बाद साढ़े दर्शकों का स्वागत। साडे नाल मेहमान भी जुड़ चुके हैं। खुल्लर जी मैं थोड़े को आऊँगी। सर सरीन जी ने जो सवाल किए उसका भी जवाब दे दो। और सर इस दे नाल ये भी कि विनी महाजन को डिजिग्नेट किया गया है और नोडल ऑफिसर तैनात किए गए हैं, जिमें कि विकास गर्ग वैक्सीन नूं देखते हैं, राहुल तिवारी ऑक्सीजन सप्लाई नूं देखते हैं। यह बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि अफसरशाही जिम्मेदार है। नहीं मैडम, अफसरशाही कोई जिम्मेदार नहीं। देखो नोडल अफसर विकास गर्ग जी लाए गए ने, चीफ सैकटरी एज ए हैड होने लिए एडमिनिस्ट्रेटिव वो सारा देखते हैं किस तरह की काम होना वा। मैं जिमें अगे कहा कि जी आपां वन टाइम मेजर सीगा कि जिमें असी कोई ये जिमें रोडी जी ने कहा कि 45 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ जी इन्ना की, असी 50 ਲੱਖ तो उपर वैक्सीनेट किया वा। ये सारे वो गरीब भी वैक्सीनेट होए ने, अमीर भी वैक्सीनेट होए ने। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹ ਅੰਡਰਹੈਂਡ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਲੈ ਗਿਆ। CSR ਫੰਡ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। कोई ये तो है नहीं है कि जी किसी ने कोई अंडर टेबल पैसे ले लेने। दूजी गल सरीन साहब ने गल कही, तुसी सरीन साहब देखो 6.5 करोड़ डोज तुसी बाहर क्यों भेजी? सर एक सेकंड, तुसी कहा कि तोड़ मरोड़ के मैं गल पेश कर रही, इस तरह दे बिल्कुल नहीं है सर। मेरा सवाल यही सी, थोड़ी गल नूं वड्डा करके मैडम मैं रोडी साहब दी गल कीती है, मैं रोडी साहब दी गल कीती है कि ये अमीरां वास्ते है वैक्सीनेशन। सर अगर तुसी कहने हो कि वैक्सीन जो है प्राइवेट हॉस्पिटल दे विच लगवाना कुछ लोग पसंद करते हैं या उत्थों दे अटेंडेंट जो होंदे ने पेशेंट्स दे उन्हां दी यही पसंद है, तो वैक्सीन उन्हां नूं मुफ्त भी तो लगाई जा सकती सी। उत्थे पैसा वसूली क्यों? और 400 भी वसूले जा सकते सी, 1060 भी वसूले जा सकते सी। हस्पताल ने तो और अपने चार्जेस भी लगा दे। 1560 रुपए च वैक्सीन लगी है। सवाल ये है मैडम 1260 रुपए जे हॉस्पिटल्स वाले कंपनी तो खरीदते, उन्हों का रेट की है जी? सरीन साहब भी इतने बैठे ने, इन्हों पता, सारे पैनलिस्ट नूं पता, तुहानूं भी पता, ठीक है जी। वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के नाल उन्होंने सरकार ने करता। ਉਹਦੇ 'ਚ कोई सरकार दी तुसीं कहो जी मंशा खराब है या नीयत खराब है, तो बिल्कुल गलत है। बाकी जिहड़ी कोई ओपोजिशन का कोई बोझ नहीं है साडे ते, कोई इस करके प्रैशर करके कोई वापस नहीं लिया गया, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਡੋਜ਼ਿਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ 600 ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 600 ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1560 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਂ 1250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ 6.5 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਆਪਾਂ?
ਜਿਹੜੀ ਆਪਦਾ में अफसर ਢਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ GST ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਆ? ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ GST ਲਾਏ ਆਪਾਂ? ਆ ਰਹੇ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਰੋੜੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਰੋੜੀ ਜੀ, ਜੋ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਜਲੇਬੀ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਜੇ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। 400 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ 1050 ਨੂੰ ਗਾਂ ਵੇਚਤੀ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਖੁੱਲਰ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮੈਡਮ ਕਿ ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੋਟਾ ਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ। 6.5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ 1250 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ 1560 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ 1050 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 1050 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ? ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ ਸਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਨ ਟਾਈਮ ਮੈਜ਼ਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਅਗਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਕੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਗਨ ਜੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ। ਕਲੇਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਸਰ? ਗਗਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਈ, ਚਾਹੇ 500 ਦੀ ਲਈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ,
ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਗਗਨ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ GST ਕਿਉਂ? ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ GST ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰੀਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰੀਦੋ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਪਰ GST ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਟੂ ਕਾਸਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ GST ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਕਿਉਂ GST ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ GST ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਮੇਰੀ ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਗਗਨ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦਈਓ ਜਵਾਬ। ਸਰੀਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਪੂਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ 25% ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਲੱਗ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਈਸ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 400 ਰੁਪਏ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ 400 ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣੀ ਸੀ? ਇਹ 660 ਰੁਪਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਮਾਏ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 8000 ਸੜਕਾਂ ਤੇ COVID-19 ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਯੂਪੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਸਵਾਲ ਕਿਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਵੈਕਸੀਨ 1050 ਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਵੈਕਸੀਨ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਡਮ 400 ਰੁਪਏ ਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ, ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਚੀ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ GST ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ GST ਆ। ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ GST ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾਲੇ 6.5 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਗਗਨ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਸਰੀਨ ਜੀ ਕਲੇਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗਗਨ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਗਗਨ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗਗਨ ਜੀ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਪਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ GST ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 400 ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸਲ ਸ਼ਾਸਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆંકੜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹ ਫੜੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। रोडी जी आ रहे हैं, सुरेंद्र जी रोडी जी का रिएक्शन ले लिया, काफी देर तो नहीं लिया। रोडी जी ਦੇਖੋ ਗगन जी जी ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। बिल्कुल ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਣ ਦੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 400 ਦੀ ਚੀਜ਼ 1000 50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰੇਟ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਟ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਣ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਰੋਡੀ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ वैक्सीन पंजाब सरकार दा कंट्रोल है वैक्सीन ते सर पंजाब सरकार दा कंट्रोल अगर नहीं है, पंजाब सरकार दी कोई जिम्मेदारी दा है जो दिल्ली हाल होया हल्ले भी झूठ मारी जांदे हो बैठे। पंजाब सरकार दी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? निभा रहे हैं, लाखां लोकां दा फ्री इलाज कीता मैडम। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚੀ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਵੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਸਰ? ਮੈਡਮ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੱਲ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਮੇਜਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਸਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਵੈਕਸੀਨ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸ ਭਾਅ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1050 ਮੈਡਮ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ CSR ਫੰਡ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਪੈਸੇ? ਮੈਡਮ ਸਰ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਖਰੀਦਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 600 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਰ ਉਹ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲਰ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਉਤੇ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 400 ਨੂੰ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਦਿਨ 400 ਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 200 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ, 1500 ਨਾ ਲਓ, 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁੱਲਰ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਮੈਡਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਡਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 93% ਗਿਆ ਵਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗਗਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ ਜੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ request ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰੇਟਸ ਬੋਲਣ ਕੀਤੇ, ਦਿਓ। ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰੀਨ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਰੀਨ ਜੀ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ 22 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀਆਂ। 22 ਕਰੋੜ ਸਰ vaccine GST ਕਿਉਂ? ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫॉर एग्जांपल ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ, 100 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਗਨ ਮਠਾੜੂ ਕੋਲ 100 ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ, ਮੈਂ 100 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਚ ਵੰਡਤੀਆਂ ਔਰ 50 ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ GST ਲਗਾਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਗਨ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵੀ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਦਾ ਦੇ ਵਕਤ, ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਚ ਵੇਚਣ। ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਰ ਗਗਨ ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਗਗਨ ਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਠਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਪਊਗੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡੀ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲੇਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੜਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ MLA, ਇਹ ਵੀ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਯੂਥ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਡਿਬੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 400 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰ। ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਰਡਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੰਨੀਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫ੍ਰੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਲ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭਾਜੀਏ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਾਂਭ ਲੇ। ਸਰੀਨ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ 6.5 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰੀਨ ਜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? GST ਹਟਾਏਗੀ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ GST ਹਟਾਏਗੀ? ਗਗਨ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ 6.5 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਆ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਵਾਬ नहीं दिता, जीएसटी का जवाब नहीं दिता। सर मेरे को वक्त नहीं है, मैं सुन नहीं पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया साढ़े सारे मेहमानों का साढ़े नाल जुड़न दे लई। सो इल्जाम तलाशियों का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन इस सब के दरमियान सरकार चाहे सेंटर गवर्नमेंट है चाहे सूबा सरकार है, समझना जरूरी होएगा कि कोरोना बीमारी है, कोरोना मौत है, वैक्सीन जिंदगी का है, लेकिन जिंदगी का सौदा नहीं होंदा। चला बहुत बहुत शुक्रिया।